సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మనం ఈరోజు ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి కెరీర్ వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది. సో ఎస్ఐపిలో ఎఫ్ఐసిఓ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్లీ అబౌట్ ద అకౌంట్స్ రిలేటెడ్, లైక్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ కోర్సు. సో ఈ యొక్క మనం ఎస్ఐపిలో ఎఫ్ఐసిఓ కోర్సును మనం నేర్చుకుంటే కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఏ విధంగా జాబ్స్ మనం గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు. ఐ మీన్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ జాబ్స్. సో ఐ మీన్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ సంబంధించి మనం జాబ్ ని ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అంటే ఎస్ఏపి అనేది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఈఆర్పి అండి. సో దీంట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయండి. సో దీంట్లో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ అండ్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ అండి. దీన్ని ఎనీ డిగ్రీ, నాట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే జాబ్స్ కూడా లైక్ ఎంఎన్సీ కంపెనీల్లో మంచి ఎంఎన్సీ కంపెనీలో లాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ తో సాలరీస్ ఎర్న్ చేయొచ్చండి. సో దీనికి సంబంధించి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కెరీర్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది మీకు వన్ బై వన్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఈ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ ఇంట్రడక్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అంటే ఏంటి? It is the finance and cost controlling module in it, one type of ERP. ERP means already we know enterprise resource planning. There are a number of ERPs available in market. So compared to other ERPs, in SAP ERP is one of the most biggest ERP in worldwide. So there are number of lakhs of companies, organizations are using this SAP ERP. So in SAP, there are n number of modules available. So SAP, for example, SAP FI is the SAP FI. It is related in the finance related. So FI indicates the financial statements like profit and loss account balance sheet. CO indicates the cost controls. So it is a powerful module. It is a powerful module that can cover the business process in every industry. Financial management requires in large companies are constantly changing. So it is more important for experts to keeping upgrading the skills. So in SAP FI indicates it is used for important financial purpose like profit. I already just now discussed it. It is used for important for financial purpose like profit and loss account statement as well as balance sheet. So an organization balance sheet for organization. SAP FI module can be integrated. So in these SAP FI module can be integrated different types of SAP modules. So those are like material management, distribution, SD, production planning. So there are number of there maximum SAP FICO it integrated maximum 4 to 5 modules. It will be integrated. So general words are included financial statement that takes place in the company. సో మనం ఎటువంటి జనరల్ ఎంట్రీ మీన్స్ జేవి జనరల్ ఎంట్రీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దెన్ ఎస్ఏపీలో మనకి ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి? ఎస్ఏపీలో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎఫ్ఐసిఓ. ఎఫ్ఐ అంటే ఎఫ్ఐసిఓ is purely related to finance and accounting. So FI is the financial statement, CY is the internal reporting. Internal means cost controlling. So then MM material management, PP, production planning, QM, quality management, SD sales distribution. These are submodules comes under the SAP. So in SAP FI submodules. So I'll explain FI and CO. SAP is the ERP. In SAP, there are different types of modules. Under the FI modules, CEO modules, MM modules, different types of module. Under the FI submodules. So FI యొక్క submodules ఏముంటుంది? జనరల్ లెడ్జర్స్ అంటే మీకు వన్ బై వన్ మీకు క్లాసెస్ లో వన్ బై వన్ వస్తాయండి. సో this includes the providing the complete reporting for accounting, external and internal transactions for the organization. So general ledgers and it completely day-to-day transaction, each and everything it will be included. So like recording transactions like monthly, day-to-day, yearly. These are all transactions. It will be reflected to the balance sheet and profit and loss account. So the accounts used for reporting, managing the ledger. These are the accounts which will be
These are the accounts that will be used to prepare the financial statement. So then also accounts receivable and accounts pay. Each and every ఈ వన్ బై వన్ ఈ సబ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు అది ఎండ్ యూజర్ గా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసి ఈ మాడ్యూల్స్ లో మొత్తం మీద అన్నిటి మీద వర్క్ చేయండి. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసి అంటే యాజ్ ఎండ్ యూజర్ గా ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద అన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ మీద చేరండి. ఎఫ్ఐ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఏముంటుంది? జనరల్ లెడ్జర్, accounts receivable, accounts payable, asset accounting, bank ledgers. There are different types of sub modules comes under the FI. So as a end user గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ మాడ్యూల్స్ మీద మీకు వర్క్ ఇస్తారండి సబ్ మాడ్యూల్స్ లో. ఎందుకంటే కంపెనీస్ లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క సబ్ మాడ్యూల్స్ కి డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క సబ్ మాడ్యూల్స్ కి ఒక టీం ఉంటుంది. ఆ టీమ్ లో మెంబర్స్ ఆ సబ్ మాడ్యూల్స్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే వాళ్ళు డీల్ చేస్తారండి. సో దెన్ asset accounting, bank ledgers. So these are all the overviews. Then consolidated travel management. There are a number of submodules comes under the FI. So then I'll go for SAP CO. So CO I already discussed. I already discussed. CO means controlling module. So in SAP CO is the crucial module in SAP. So ఇది చాలా important ఇది. So in SAP known that as SAP FICO module which helps the organization enhance their profitability. Then financial transactions from various modules recorded in the controlling module. So ఈ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ మాడ్యూల్లో ఉండేటువంటి ఎంప్లాయీస్ తీసుకునేటువంటి క్రూషియస్ డెసిషన్ బేస్ చేసుకొని కాస్ట్ కంట్రోల్ సేవ్ అవుతుందండి. ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఈ సిఓ వాళ్ళు they will be monitoring. So then SAP CO module allows for efficient. So SAP CO module allows for the efficient planning, recording, and tracking the financial transactions within the company. It also enhances the proper management of necessary expenses. It also enables the proper management for necessary expenses and optimization of business process. So then submodules. So then SAP CO submodules. So in previously we explained. Previously I explained SAP FI submodules. So now I am explaining SAP CO. So ఇప్పుడు ఎస్ఏపిలో సిఓకి సంబంధించి సబ్ మాడ్యూల్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? ఎస్ఏపి సబ్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఓలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎండ్ యూజర్ గా ఎస్ఏపి సిఓ మాడ్యూల్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సిఓలో అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక ఎంప్లాయ్ అన్ని మాడ్యూల్స్ లో వర్క్ చేయరండి యాజ్ ఎండ్ యూజర్ గా. కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద ప్రాపర్ ఐడియా ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎర్రర్స్, రెక్టిఫికేషన్ దీస్ అన్ని కూడా మనకి యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా యాజ్ ఏ సిఓ కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటి మీద ప్రాపర్ ఐడియా ఉంటుంది. సో అలాగే ఎండ్ యూజర్ కి ఏముంటుంది? ఎస్ఏపి సిఓకి సంబంధించి మాక్సిమం అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనకి రియల్ టైమ్ లో వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద ఎంప్లాయీస్ ని కూర్చోబెట్టండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఒక పర్టికులర్ 1 or 2 సంబంధించి మాడ్యూల్స్ మీదే 1 or 2 సబ్ మాడ్యూల్స్ మీదే ఈ విల్ బి వర్క్డ్. సో ఇన్ ఎస్ఏపి సిఓలో cost element and cost centers, cost center accounting, profit centers, as well as internal orders, profitability orders, and product costing. So these are all comes under the CO. So let me explain cost elements. In this analysis, we can examine the organization profits and losses based on its profit and loss statements. So a cost elements refers to the cost related expense incurred by the company. So cost elements can be managed and configured in the cost elements, profit internal orders, functional areas, as well as master data. So then go for cost center accounting. The cost center accounting submodules deals with the costing of internal departments such as production, sales, and human resources. So it can be create master data to track expenditures by department in the company. So then profit centers. The profit center evaluates the profit and loss in company. It accounts for the shortages and costs and in done of statistical basic. Apart from this, you can display the raw figures on return on investment and working capital. Yes. Then internal orders. Internal orders is the submodules to provide the service work cost tracking. So these are all profitability orders. Then profit costing. Profit costing is a process that helps to identify the cost for manufacturing of product. So product costing. So it is used for the cost planning, estimating of the cost of goods, preparing the bills of material, finished goods, and then determining the cost of products.
then determine the cost of products sold in the company. So to calculate that. So overall గా సిఓ మోడల్ ఏం డిస్కస్ చేస్తుంది మనకి ఇంటర్నల్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ దగ్గర నుంచి వాటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ లో ఉన్నటువంటి మిషనరీని పర్చేజ్ చేసేది మ్యాన్ పవర్ ని వీటన్నిటిని డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది. సో యాజ్ వెల్ as ప్రాఫిట్ సెంటర్ లో కూడా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాఫిట్ సెంటర్ లో బిఫోర్ గా ఎస్టిమేషన్ చేస్తుంది. సో దెన్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ మీన్స్ సబ్ మోడల్స్. సో ఎనీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సంబంధించి ప్రాఫిటబిలిటీ ఆర్డర్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సిఓలు ఏంటంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సబ్ మోడల్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఒక కంపెనీ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అలాగే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎస్టిమేషన్ ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. సో మనం కమింగ్ ఇయర్ లో ఎంత ప్రొడక్షన్ ఎంత వర్తబుల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి, సర్వీస్ చేయాలి, దానికి రావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్స్ మ్యాన్ పవర్ ని మనం ఏ విధంగా కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా రా మెటీరియల్ యొక్క ప్రైసెస్ ని తగ్గించుకోవాలి. సో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో బిఫోర్ గా ఎస్టిమేషన్ చేసుకుని ఒక ప్రొజెక్షన్ అనేది చేసుకుంటుంది కాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో. యాజ్ వెల్ as ఆ యొక్క ప్రొజెక్షన్ బేస్ చేసుకుని కమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించి కానీ ప్రొడక్ట్ అయిన గూడ్స్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసేదానికి కానీ సో మార్కెటింగ్ సంబంధించి సో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కాస్ట్ ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రాసెస్ ఉంటాయండి. సో ఇవన్నీ కన్సర్న్ విత్ ద సిఓలో ఉంటుంది. సో దెన్ ఎఫ్ఐసిఓ కోర్స్ ఎలిజిబిలిటీ. సో ఈ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కోర్స్ కి ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ అంటారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కి మనకి ఎనీ డిగ్రీ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారండి. సో నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్ డిగ్రీ. సో కంపేర్ టు ప్రీవియస్ డేస్ లో ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అవ్వాలంటే కంప్లీట్ గా ఏదో ఎంసీఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డిగ్రీస్ మాత్రమే చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లకు వెళ్ళేవారండి. సో కంపేర్ టు బట్ హియర్ ఎస్ఏపిలో అలా కాదండి. ఎస్ఏపిలో టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ as నాన్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. లైక్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ మీన్స్ కోడింగ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ as నాన్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ మీన్స్ ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్. సో ఎవరైతే కోడింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ తీసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ as బీటెక్ టెక్నికల్ డిగ్రీస్ చేసి కోడింగ్ మీద అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కోడింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు సేమ్ ఎస్ఏపిలో అబాప్ టీమ్ అని ఉంటుంది. సో మనకి ఎస్ఏపిలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ కి ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ కి రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్స్ ని కూడా అబాపర్ టీమ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. సో అబాపర్ టీమ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానికి సంబంధించి బిఫోర్ టెస్టింగ్ చేసుకొని ఆ కన్సల్టెంట్ ఆ ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయా లేదా ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఎంట్రీ పాస్ అవుతున్నాయి, ఒకటికి రెండు సార్లు టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎండ్ యూజర్స్ ఆ స్క్రీన్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాజ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అంటారు దీన్ని. సో ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ని ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళైనా చేయొచ్చు. సమ్ బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్, సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద అకౌంట్స్ గురించి, సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రాసెస్ అన్నిటిని వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకొని యాజ్ వెల్ as కమ్యూనికేషన్ లో కూడా గుడ్ నాలెడ్జ్, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ ఈవెన్ బిఏ, బీకామ్, బీజెడ్సి ఏ డిగ్రీ అయినా సైన్స్ డిగ్రీ అయినా కానీ, ఆర్ట్స్ డిగ్రీ అయినా కానీ, కామర్స్ డిగ్రీ అయినా మ్యాథమెటిక్స్ ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన పీపుల్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ యాజ్ వెల్ as పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇది ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి ఎలిజిబిలిటీ అవుతారండి. బట్ కంపేర్ టు బీకామ్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి సమ్ అడిషనల్ బెనిఫిట్. ఎందుకంటే బేసిక్ అకౌంట్స్ మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్స్ అయిన వెంటనే సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకుంటారు. ఆటోమేటిక్ గా దానికి రిలేటెడ్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి డౌట్ రాకుండా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత దేన్ని డెబిట్ చేయాలి, దేన్ని క్రెడిట్ చేయాలి అనేది మనకు ఒక ప్రాసెస్ చెప్పినా గానీ వాళ్ళకి డౌట్స్ ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి మైండ్ లో డౌట్ ఉంటుంది. దీన్ని డెబిట్ చేయాలా, దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలని డౌట్. బట్ కంపేర్ టు కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే ఇమీడియట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పే చేసాము, రెంట్ అకౌంట్ బ్యాంకర్ క్యాష్, సో ఇమీడియట్ గా దాన్ని జేడీ కింద పాస్ చేసేస్తారు. అవి ఏంటంటే వాళ్ళకి కామర్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచి ఈ యొక్క జేవీలు, జనరల్ ఎంట్రీస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పెట్టుకుంటూ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి రిపీటెడ్ గా వచ్చుంటాయి కాబట్టి ఐడియా ఉంటుంది. సో దీస్ పర్పస్ ఏంటంటే మనకి కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది. బట్ అదర్ దెన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసి
ఈజీగా ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ ఈ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓకి సంబంధించి ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్‌ని గెట్ ఇన్ అవ్వొచ్చండి. సో, ఇక్కడ ఎస్ఏపీ చెప్పాను కదండీ. సో, ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో, ఫైనాన్స్ సెక్టార్‌లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. యాహ్! కోర్స్ నేర్చుకొని అలాగే జాబ్ గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ డివిజన్. సో, గ్రాడ్యుయేట్ క్యాండిడేట్స్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రొ ఆహ్, ప్రాస్పెరియస్ కెరీర్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్ దే విల్ బి లెర్న్ ఎఫ్ఐ కోర్స్. సో, చెప్పాను కదండీ. సో, ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ కంప్లీట్ అయ్యి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్టార్స్‌లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కోర్స్ నేర్చుకొని ఖచ్చితంగా ఐటీ జాబ్‌ని గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చండి. సో, దెన్ ప్రొఫెషనల్స్ హూ ఆర్ స్విచ్చింగ్ కెరీర్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ డొమైన్. సో, అదే విధంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఏదైనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డొమైన్‌లో ఉంటారండి. లైక్ జావా, పైథాన్ వీళ్ళ అక్కడేందంటే వర్క్ ప్రెషర్ అయ్యో లేకపోతే జాబ్ మార్కెట్ జాబ్స్‌లో లెఫ్ట్ అయిపోయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ యొక్క సాఫ్ట్‌వేర్ ఈ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కోర్స్ నేర్చుకొని ఎ ఎస్ఏపీలో ఎఫ్ఐసీఓ జాబ్‌ని ఈజీగా ఐ మీన్ జాబ్‌కి సంబంధించి చాలా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ వరల్డ్ వైడ్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే మీ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ కంపెనీలన్నీ ఎస్ఏపీని యూజ్ చేస్తున్నాయి. సో, ఈ ఎస్ఏపీలో ఏంటంటే ఎస్ఏపీ ఈసీసీ ఉండిందండి. సో, ఒక 2, 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎస్/4హనా కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ కూడా అప్‌డేట్ అయింది. సో, ఈసీసీ అండ్ ఎస్/4హనా కూడా పెద్ద మేజర్ చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. 90% ఈసీసీలో ఏదైతే ఉంటుందో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఎస్/4హనాలో కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది. సో, కొన్ని కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్‌లో చేంజెస్ అయ్యి ఉంటాయండి. సో, అవన్నీ వన్ బై వన్ క్లాస్‌లో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మొత్తం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కన్సల్టెంట్‌గా జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం వర్క్ చేయాలి అనే దానికి జాబ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కన్సల్టెంట్. సో, యాస్ పర్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కన్సల్టెంట్‌గా ఈ వర్క్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయండి రెగ్యులర్‌గా. సో, అండర్‌స్టాండింగ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఐడెంటిఫై ద నీడ్స్ ఫర్ క్లయింట్స్. క్లయింట్ దగ్గర నుంచి టు మీట్ దేర్ ప్రాసెస్ క్లయింట్‌తో మీట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉంటే రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. యాస్ వెల్ యాస్ డెవలపింగ్ నెసెసరీ ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ అండ్ కాంటాక్టింగ్ దెమ్ ట్రబుల్ షూట్ అనలైజింగ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో, ఐడెంటిఫై అండ్ ప్రపోజింగ్ న్యూ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఫర్ క్లయింట్స్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో, ఈ ఎస్ఐపిలో సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్. సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎస్ఏపీని ఇన్‌స్టాల్ చేసేసుకొని కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తుంటాయండి. సో, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ టైమ్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కంపెనీ అయితేమి యాస్ వెల్ యాస్ ఒక కంపెనీ ప్రీవియస్‌గా అదర్ ఈఆర్‌పీని యూజ్ చేస్తా దెన్ బెటర్ రిజల్ట్ పర్పస్ కోసం ఎస్ఏపీలోకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు సో, దానిని ఎస్ఏపీకి ఆ డేటా అంతా ప్రీవియస్ అదర్ నాన్ ఎస్ఏపీలో నుంచి ఎస్ఏపీకి షిఫ్ట్ చేస్తాము. సో, ఇదన్నీ షిఫ్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక 2 ఆర్ 3 ఇయర్స్ కంపెనీ ఎస్ఐపికి కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. సో, దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. యాస్ వెల్ యాస్ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఒక 2 ఆర్ 3 ఇయర్స్ సపోర్ట్ తీసుకుంటారండి కంపెనీస్. సో, ఈ సపోర్ట్ టీమ్ సపోర్ట్‌లో పనిచేసే వాళ్ళని సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సో, ఈ విధంగా ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసీఓకి సంబంధించి ఈ వర్క్స్ అన్నీ ఉంటాయి. రిజాల్వింగ్ ద ఎర్రర్స్. కస్టమర్స్ ఏమన్నా ఎండ్ యూజర్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిస్‌ప్లే అవుతుంటాయి. సో, ఈ ఎర్రర్‌ని టికెటింగ్ టూల్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని కస్టమర్ కన్సల్టెంట్‌కి సెండ్ చేస్తారు. సో, యాస్ ఎ కన్సల్టెంట్‌గా ఈ టికెట్స్ అన్నిటిని రిజాల్వ్ చేసుకుంటా ఉంటారు. సో, ఇవన్నీ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కన్సల్టెంట్ వర్క్స్ ఉంటాయండి రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు. సో, ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ జాబ్ ప్రొఫైల్స్. సో, SAP FICO consultant salary. So SAP FICO job profiles. So as a SAP FICO కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎస్ఏపిలో ఎన్ని రకాల జాబ్స్ ఉంటాయండి. సో నాట్ ఓన్లీ ఎఫ్ఐసిఓ ఎంఎంపీపీక్యూ ఎనీ వన్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ జాబ్లు ఉంటాయి. ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్, ఎస్ఏపి బీపీ కన్సల్టెంట్, ఎస్ఏపి ఎస్డి కన్సల్టెంట్, ఎస్ఏపి హెచ్ఆర్ కన్సల్టెంట్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్ జాబ్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి as well as SAP support consultant, SAP FICO support, SAP support consultant, SAP PP support consultant, SAP SD consultant support, SAP HR support consultant. There are different types of job. Then SAP end user. So end user అంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇవి ఆల్మోస్ట్ క్లయింట్ లొకేషన్ లో ఉంటాయి as well as ఆఫీస్ లొకేషన్స్ లో కూడా ఉంటాయండి వర్క్స్ ఎండ్ యూజర్ వర్క్స్. సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఎస్సిఓ ఎండ్ యూజర్ వరకు ఎస్ఏపి పిపి ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఎండ్ యూజర్, ఎస్ఏపి ఎస్డి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎండ్ యూజర్, ఎస్ఏపి ఎంఎం ఎండ్ యూజర్, ఎస్ఏపి సేల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎస్ఏపి ఎస్డి
SAP HR, different types of end user jobs available in SAP. So latest version SAP S/4HANA FI consultant and CO consultant. So SAP also latest version S/4HANA also different types of consultant and end users as well as and SAP S/4HANA also providing above same type of consultant, supporting consultant end user jobs available in S/4HANA also. సో దెన్ కంపేర్ టు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి మన కోర్స్ నేర్చుకుని జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మన శాలరీ రేంజ్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో బేస్డ్ ఆన్ ద శాలరీ రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత? ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ గా మనం నేర్చుకుని ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సంబంధించి కన్సల్టెంట్ గా మనం జాబ్కి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఒక 70 to 80 టాపిక్స్ మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా టాపిక్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటే మనం ఆ టాపిక్ సంబంధించి మనం ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఇంటర్వ్యూలో మనం క్రాక్ చేసే విధంగా నేర్చుకుంటే 100% మనం ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ అవుతాము, మనకి ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే జాబ్ బేస్డ్ మన వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను చెప్తున్నానండి. ఈ విధంగా ఎస్ఏపి salaries range for SAP FICO consultant. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మనకు కోర్స్ అయిన తర్వాత మన డిగ్రీ అయితే మీ పీజీ అయితే మీ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇమీడియట్ గా ఈ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేర్చుకున్న జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకుంటాం. లింక్డ్ ఇన్ లో నౌకరీ డాట్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్. సో ఎలాగైనా మనం రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేసి మనం ఇంటర్వ్యూస్ కి అప్లై చేసుకుని ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయ్యి మనం ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్ట్ అయ్యి మన జాబ్ వచ్చిన తర్వాత యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ రేంజెస్ బేస్ చేసుకుని లైక్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ఉంటాయి, లైక్ లోకల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఒక్కొక్క కంపెనీలో బేస్ చేసుకుని సో ఎంఎన్సి కంపెనీలు అంటే మనకి టెక్ మహేంద్ర, కాగ్నిజెంట్, క్వాల్కామ్, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటాయి. లోకల్ కంపెనీస్ అంటే మనకి లోకల్లో మన విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కంపెనీస్ ఉంటాయి కదండి. సో వీటిని మనం లోకల్ కంపెనీ. సో ఈ కంపెనీలో మనకి శాలరీస్ లోకల్ అయితేనే ఎంఎన్సీ కంపెనీలు అయితే మనకి ఓవరాల్ గా మనకి శాలరీస్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ ఫ్రెషర్ గా మనం జాయిన్ అయితే శాలరీ మనకి స్టార్టింగ్ 1.5 LP 1.5 lakh పర్ యానం. 1 year కి 1,80,000 నుంచి 3 lakhs వరకు ఉంటుంది. 3 lakhs పర్ యానం. సో ఈ విధంగా శాలరీస్ ఉంటాయండి ఫ్రెషర్ గా మన ఇండియాలో. సో అదే విధంగా 2 to 3 years మనకి రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ గా అయితే మీ ఎండ్ యూజర్ గా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మినిమం 3.5 lakhs to 5.3 lakhs ఉంటుంది. 5.3 lakhs ఉంటుంది. 5 lakhs సంథింగ్ ఉంటుంది. ఇది 2 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాల పైన 3 years లోపల మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే రియల్ టైమ్ లో మనకి 3.5 నుంచి 5.5 6 lakhs వరకు మనకి శాలరీ ఉంటుందండి పర్ యానం. సో అదే విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఏంటంటే ఫ్రెషర్ కన్సల్టెంట్ ఎండ్ యూజర్ ఏదైనా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేందంటే అబౌట్ 2 years యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ గా అబౌట్ 2 years నుంచి 8 years వరకు మనకి రియల్ టైమ్ లో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సో ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా వర్క్ షిఫ్ట్ అయ్యి వేరే డొమైన్ లో వర్క్ చేస్తారు, షిఫ్ట్ అన్నవి డొమైన్ కి వస్తారు. 100% అందరికీ ఫ్రెషర్ గానే వెళ్తారంటే వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక 2 or 3 years ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఏదో ఒక రియల్ టైమ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని కొంచెం సబ్జెక్ట్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళు, కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ అన్ని వాళ్ళ ప్రొఫైల్ గుడ్ అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే 2, 3 years 4 years 5 years వరకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తారండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ కంపెనీలో గెట్ ఇన్ అవుతారండి. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అబౌట్ 2 years నుంచి 8 years వరకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓలో మన కంట్రీలో 5.5 నుంచి 15 lakhs వరకు ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి. 15 lakhs, 5,50,000 ఆర్ 6 lakhs నుంచి 15 lakhs వరకు పర్ యానం. సో అంటే కటింగ్ లైఫ్ మంత్ ₹1,00,000. సో అదేవిధంగా అబౌవ్ 8 years బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమాండ్ బేస్ చేసుకుని అతనికి వర్క్ లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి ఎఫ్ఐలో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్, సిఓలో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్, దానికి ఉన్నటువంటి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, టికెట్స్ రిజర్వేషన్ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని అతనికి 8 years పైన ఉన్నటువంటి కన్సల్టెంట్లకి 15 lakhs నుంచి 32 lakhs వరకు మన ఇండియాలో 15 lakhs నుంచి 32 lakhs వరకు 36 lakhs వరకు మన ఇండియాలో శాలరీస్ ఇస్తారు. అదేవిధంగా కంపేర్ టు యుఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 5+ years మనకి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మనం ప్రాజెక్ట్ లో డైరెక్ట్ గా మనమే చేయగలుగుతాం, ప్రాజెక్ట్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం, టిఎల్ పొజిషన్ కి వెళ్తాము. సో లేకపోతే సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు యుఎస్ లోకి వెళ్ళిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీ యుఎస్ లో వచ్చి
మనం అప్లై చేసుకుని మళ్ళీ ఆ రోజు మనం పనిచేసే కంపెనీలోనే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకుని యుఎస్ కంపెనీస్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి యుఎస్ కి మనం ఫారెన్ కంట్రీస్ మనం వెళ్ళినప్పుడు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే యుఎస్ లో ఏమవుతుంది 1,14,970 ఐ మీన్ $1,15,000 to $1,16,000 వరకు ఒక 5 to 6 years పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ కి $1,15,000 నుంచి $1,16,000 వరకు మాక్సిమం 1,70,000 1,80,000 $2,00,000 వరకు కూడా ఇస్తారు బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని $2,00,000 వరకు కూడా ఇస్తుంది. సో $2,00,000 వరకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ $1,60 అన్నాను. మన ప్రజెంట్ మనకి ప్రజెంట్ కరెన్సీ ఎంత ఉంది? మన ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ డాలర్ వాల్యూతో పోల్చుకుంటే $1 ఈక్వల్ టు 83 సంథింగ్ ఉంది. సో నేను 80 రూపీస్ వేసాను. సో $1,60,000 పర్ యానం శాలరీ ఒక ఎంప్లాయీకి యుఎస్ లో ఇస్తే అతనికి 80 రూపీస్ డాలర్ ప్రైస్ వేసుకున్నా కానీ మన ఇండియన్ కరెన్సీ 1,28,70,000 అతనికి శాలరీ వస్తుంది. సో అక్కడ అతను 1,28,70,000 అంటే అక్కడ ఖర్చులు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. సో $1,60,000 మనకి అతను శాలరీ ఇస్తే సో ఖచ్చితంగా అతను జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకొని సింగిల్ గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో జాగ్రత్తగా ఖర్చులన్నీ పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక 50,000 $50 to $1 lakh మనీని వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటారు. సో $1 lakh మనీని వాళ్ళు సేవ్ చేసుకొని మన ఇండియన్ కరెన్సీలో సేవ్ చేసుకొని మన ఇండియాకి పంపిస్తే సో మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 80 lakhs అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మన యుఎస్ లోకి వెళ్ళి మన గెట్ ఇన్ 4 5 years మనకి రియల్ టైమ్ లో ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని మనకి యుఎస్ కంపెనీల ద్వారా మనకి అదర్ కంట్రీస్ ఐ మీన్ యుఎస్ కి వెళ్తే జాబ్ పర్పస్ కి అక్కడ మనకి ఈ రేంజ్ ఈ శాలరీ రేంజ్ ఈ ప్యాకేజ్ కి మనకి శాలరీ వస్తుందండి. సో ఖర్చులన్నీ కూడా మన ప్రయాణం 70 lakhs 80 lakhs మనం సేవ్ చేసుకొని మనం ఇండియాకి పంపించుకుంటాం. సో ఈ విధంగా అదే విధంగా యూకేలో ఇండియాలో డాలర్ అంటారు, యూకేలో పౌండ్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మాక్సిమం 50,000 నుంచి 60-70,000 వరకు కూడా యూకేలో కూడా మనకి 60-70-80,000 పౌండ్స్ వరకు కూడా మనకి శాలరీస్ ఇస్తారండి. సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక పౌండ్ వాల్యూ మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 105 రూపీస్ ఉంటుంది. సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $60,000 పౌండ్స్ వచ్చాయనుకోండి. సో ఒక 60 lakhs అవుతుంది. సో దీంట్లో మన ఖర్చులు బేస్ చేసుకొని మనం అదే విధంగా ఖర్చులు తగ్గించుకున్న దాన్ని బట్టి ఒక 50, 40, 30 lakhs మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కంపేర్ టు మన ఇండియాలో ఏంటంటే మాక్సిమం 36 lakhs వరకు ఇస్తారండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో ట్యాక్స్లు అయితే మనకి అబో లేటెస్ట్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ప్రకారం మనం 36 lakhs అంటే మనం 33% ట్యాక్స్ ప్లస్ 4% సెస్ ఇవన్నీ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. యాజ్ వెల్ as యుఎస్ లో కూడా అంతే అండి. యూకేలో కూడా మనకి ఇక్కడ మనం ఎర్న్ చేసినప్పుడు ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ పాన్ కూడా మనం యుఎస్ లో ఉండి వర్క్ చేసి ఇయర్లీ 50 lakhs దాకా ఎర్న్ చేస్తాం. సో ఈ ఎస్ఏపిలో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి. ఎస్ఏపి అనేది చాలా చాలా పెద్ద చాలా హ్యూజ్ ఈఆర్పి. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈఆర్పిస్. సో ఈ ఈఆర్పిని కంపేర్ టు అదర్ ఈఆర్పిలతో ఏంటంటే అదర్ ఈఆర్పికి రిలేటెడ్ స్క్రీన్స్ ఆటోమేటిక్ గా డిఫైన్ చేసేసి ఉంటాయి ఆ కంపెనీ. లైక్ టాలీ అంటే టాలీలో ఆటోమేటిక్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీలో ఒక జిఎల్ ఎంట్రీని పోస్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీలో ఒక జిఎల్ ఎంట్రీని పోస్ట్ చేస్తాం. సో ద జిఎల్ వెన్ we posted the GL entry, it will be automatically reflected the like profit and loss account balance sheet. సో కంపేర్ టు మన ఎస్ఏపి సంబంధించి ఎస్ఏపిలో మనము ఒక ఎంట్రీని పోస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతుంది కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిస్ప్లే కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్ఏపిలో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనమే డిజైన్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్స్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండేటువంటి గ్రూప్స్ కి జిఎల్ అకౌంట్ ని మనం అసైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జిఎల్ ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ద పర్టికులర్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ as బ్యాలెన్స్ షీట్. సో దెన్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఉంటాయండి. సో ఆల్రెడీ ఒక 70 టాపిక్స్ ఉంటాయి. 70 ఆల్మోస్ట్ 80 టాపిక్స్ దాకా ఉన్నాయి. సో ఈ 80 టాపిక్స్ వన్ బై వన్ మనకి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాజ్ వెల్ as మీ యూజర్ యాక్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని మీ చేత చేపిస్తానండి. సో మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. సో కంప్లీట్ గా ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి. సో once again just briefly explain.
Global enterprise structure, chart of accounts, global settings, table display, so tickets receiving, so blueprints and vendor cash discount, customer down payments, vendor payments, customer invoice payment, vendor invoice posting, customer invoice posting, vendor invoice clearing, customer invoice clearing. So then cash generals like petty cash, recurring entries, P2P cycle, foreign currency posting, realized gain or loss. So open management, dunning messages, GST input, GST output, GST IDOCs, bank reconciliation statement, as well as resume preparation, zero balance accounts posting keys, validation, substitutions, interest calculations. So there are a number of topics, like almost 80 topics. In each and every topic, I'll explain in detail. So those who are joined in my SAP training. So then finally, this is my SAP YouTube channel scanner. So SAP FICO S/4HANA trainer. This is my YouTube channel. Those who are ఎవరైతే నా ఛానల్లో ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటారో దీన్ని స్కాన్ చేసి ఆటోమేటిక్ నా యూట్యూబ్ లింక్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో యూట్యూబ్ లింక్లోకి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ మై మొబైల్ నెంబర్. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి కెరీర్ వ్యూకి సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నేను రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. So as well as this is my YouTube channel ID, as well as this is my Instagram ID. So thank you, Andy. Thank you so much. Please subscribe my ID. Please subscribe my YouTube channel. So this is the SAP FICO career overview. This is the present job. So SAP కి సంబంధించి so the SAP FICO కి సంబంధించి జాబ్ మార్కెట్ ప్రజెంట్ జాబ్స్ ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి. సో మేబీ నెక్స్ట్ కమింగ్ 2 or 3 months లో SAP FICO కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఎంఎస్సి కంపెనీస్ అన్ని కూడా జాబ్స్ ఐ మీన్ వేకెన్సీస్ పోస్ట్ చేస్తాయండి. సో బిఫోర్ దట్ దీనికి సంబంధించి ఈ కోర్స్ మొత్తాన్ని నేను ఒక 2 or 3 months లో కంప్లీట్ చేస్తానండి. ఇచ్చండి 1-to-1 క్లాస్ అయినా చెప్తాను. ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక 4 days బ్యాక్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లో అయినా జాయిన్ అవ్వండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ 1-to-1 క్లాస్. 1-to-1 క్లాస్ మీన్స్ 1-to-1 క్లాస్ అంటే నేను 1-to-1 క్లాస్ కూడా చెప్తానండి. So thank you, Andy. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel and also share anyone those who are completed degrees. Thank you, Andy. Thank you so much.